year, our management does immense and tenacious fieldwork to showcase the best people who have reached heights predominantly with their hard work. And in that sequence, we once again welcome our chief guest, Mr. Vasant Jaipal sir, CEO, CAMSPay, and Dr. Divya Vasant Kristudas ma'am, Vice Principal, Loyola College, Chennai. To know more about our chief invitees, I welcome Mrs. Malini ma'am, main teacher, senior KG. Welcome ma'am. Good morning to one and all present over here. It's my pleasure to introduce and welcome our chief guest, Mr. Vasant Jaipal sir and Dr. Divya Kristudas ma'am. We welcome you sir and ma'am. Mr. Vasant Jaipal is a seasoned professional with over 25 years of experience in payment services and fintech sectors as the CEO, CAMSPay, and a key member of CAMS Group senior leadership team. His work primarily focuses on banking, financial services, and insurance sector, with significant contributions to markets in India, the Middle East, and South Asia. Mr. Vasant is a distinguished alumnus of the Chicago Booth School of Business, where he completed the Advanced Development Program. His academic background, combined with his extensive industry experience, has positioned him as a thought leader in the fintech and payment services industry. Mr. Vasant Jaipal's professional journey is a testament to his leadership, innovation, and dedication towards advancing the payment services and fintech industries. His impact on the sector, particularly in India and surrounding regions, underscores his reputation as a trailblazer and a trusted expert in his field. Your valuable time and insights have truly enriched this event, sir. We are deeply honored to have you here, sir. Welcome, sir. I feel extremely honored to introduce our chief guest, Dr. Divya Kristudas ma'am, Vice Principal, Loyola College, Chennai. Stands as a distinct individual in the academic and research community with a specialized focus on food, and research community with a specialized focus on food chemistry and food processing, particularly in clinical nutrition and food services. Her career spanning over 2 decades reflects a deep commitment to education and innovation in her field. Dr. Divya Kristudas holds a PhD in Foods and Nutrition from Madurai Kamarajar University. Her tenure at Loyola College began in June 2009. She served as a nutritionist and a sales trainer at AMC Cookware, India, leading nutritional programs and training for sales consultants. Dr. Divya Kristudas has been a vital force in academic leadership, which extends beyond the classroom into strategic educational initiatives and cutting-edge research projects, underscoring her dedication to health innovation. A proven leader, she has been instrumental in steering educational programs and committees, ensuring the incorporation of comprehensive educational methods and research in the curriculum. We are privileged to have you here, ma'am. Thank you. Thank you. Moon and the sky, sun and rays, breeze and peace, flowers and colors are some classic examples of pairs. In that sequence, it's our honor to welcome Dr. Divya Vasant Kristudas ma'am, who is the heaven-made pair of Mr. Vasant Jaipal sir, onto the stage, so that we all can extend the joy of getting motivated and inspired. I welcome both of you. Everyone, I think after listening to the welcome speech by the little ones, we both feel a little nervous. It was an excellent speech by the 2 kids, and we need to do justice when we stand here before you all. Let me congratulate the Eden Kids Park on their annual day celebrations, and also the Eden family, the students, teachers, the founder correspondent, the well-wishers for organizing this program, so meticulously taking so much of effort. It is my privilege and an honor to be part of this. Let me take this opportunity to thank Mrs. Shibi Neveda for inviting me and my husband to come and witness this Garden of Eden, which has blossomed many little heroes in the past 5 years and will continue to blossom more flowers in the coming years ahead. God bless you all. Thank you. Good morning to all of you, the parents, other guests here along with us, and it's been our privilege, and dear pastor and the management of the school. It's really a privilege to be part of this, and like Divya alluded to, I got a little nervous about the fact that 2 kids came up and then delivered a great speech. That's a clear testimony of what the school can produce as a product, right? In the school, படிச்ச 2 பிள்ளைங்க அவங்க பேசுற விதத்திலே தெரியுது the quality of the education. I think we don't have to talk much about it. Congratulations to the entire team. This feels like a family meet, right? I thought it's perhaps Divya and I, we are always used to be in programs with more formal setting, and we want to kind of change that when it comes to us delivering our speech today. ஷிபிட்ட வந்து நாங்கள் கேட்டப்போ இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன பேசணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் தட். தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் அஸ். ஸோ திவ்யா, I'll turn to you. What do you think about this event, and what do you think as parents ourselves can give some tips to the audience here? உண்மையாக சொல்லணும்னா, I am not an expert on parenting, and I am not a perfect parent. I consider myself as a learning parent. நான் சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து 5 பிள்ளைங்க. அது எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் சொல்கிறேன், என்னோட பையன் ஒரு பிள்ளை 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கான். இப்போ அவனுக்கு அடுத்த வாரம் போர்டு எக்ஸாம்ஸ். நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாருமே அவங்க வாழ்க்கையில் 2 தடவை இல்லாட்டி 3 தடவை போர்டு எக்ஸாம்ஸ் பண்ணுவாங்க. 10th, 11th and 12th.
ஆனால் பெற்றோர்களாக நமக்கு தினமும் போர்டு எக்ஸாம் தான் வீட்டில். எவ்ரிடே our children they give us challenging questions, critical questions, and it's very tough for us to pass the exam. என்னோட பையன்கிட்ட நான் திட்டினேன்னா எனக்கு சி கிரேட், அட்வைஸ் பண்ணால் சி கிரேட், அவனுக்கு ஏதாவது ஹோட்டல் ஏதாவது சாப்பிட வாங்கி கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஏ கிரேட். ஸோ தினமும் நிறைய விஷயத்தில் நான் ஃபெயில் ஆவேன், ஏதாவது ஒரு சில விஷயத்தில் பாஸ் ஆவேன். ஸோ பெற்றோர்களுக்கு நம்ம பயங்கர பொறுப்பு இருக்குது. எப்படி நம்ம பிள்ளைகளை ஒரு எக்ஸாமில் நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லித்தரமோ அதே மாதிரி தினமும் நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளுக்கு எக்ஸாம் கொடுத்து நம்மளை கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இந்த விஷயத்தில் ஷிபி சொன்ன மாதிரி டிப்ஸ்னு கொடுக்கணும்னா 2 விஷயங்கள் மட்டும் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். There are 2 things that the parents should do and should not do. நான் அதை எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்னா, ஒன்று பொறுப்புள்ள பெற்றோர், இரண்டாவது பொறாமை கொள்ளா பெற்றோர். பொறுப்புள்ள பெற்றோர், பொறாமை கொள்ளாத பெற்றோர். பொறுப்புள்ள பெற்றோர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம கேட்குறதுக்கு. That is responsible parents. As a father and mother, we all have responsibilities. As a father, he is responsible for the financial, physical, emotional well-being of the family. எப்போதுமே என் ஃபாதர் எப்படி நம்ம சொல்லுவோம், இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி சொல்லுவோம். அதே போல் ஒரு மதருமே ஷி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த இந்த காலகட்டத்தில் ஷி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபைனான்ஷியல் நீட்ஸ், இமோஷனல், ஃபிசிக்கல், எக்கனாமிக்கல் நீட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி. அண்ட் நான் மதர் எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஆஸ் அ மதர் ஷி கேன் பி ரெஃபர் டு ஆஸ் த நெக் ஆஃப் த ஃபேமிலி. ஸோ அதில் உங்களுக்கு புரியும், நெக் ஆஃப் த ஃபேமிலி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் ஹெட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எது முக்கியம், தலையா கழுத்தா? என்ன பொறுத்தவரை கழுத்து முக்கியம். ஏன்னா கழுத்து திரும்பினா தான் தலையும் திரும்பும். So though the father is the head of the family, the neck is very important because that's a pivot of the entire human body. So பெண்களுக்கு, தாய்மார்களுக்கு மிக முக்கியமான பொறுப்பு இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலியை, கணவர்மார்களை சரியான திசையில் நம்ம டிரெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம குடும்பமும் பிள்ளைகளும் சரியான திசையில் செல்வார்கள். So unless the head and the neck work together, the family cannot progress in the right direction. பொறுப்புள்ள பெற்றோர்கள். நான் துவக்கத்தில் சொன்னேன் எனக்கு 5 பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு. ஆஸ் அ மதர் நமக்கு நம்ம பிள்ளைங்க மட்டும் பிள்ளை கிடையாது. எனக்கு ஒரு பையன் தான் 12th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறான். அவன் ஒரு பிள்ளை, என் கணவர் ஒரு பிள்ளை, என்னுடைய அப்பா அம்மா ஒரு பிள்ளைகள், எனக்கு ஒரு பெரிய பையன் கூட இருக்காங்க வயதானவர்கள், அவர் ஒரு பிள்ளை. சரி, ஒரு குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ மதர் சின்ன பிள்ளைங்க மட்டும் பிள்ளைகள் இல்லை, நம்ம எல்லாருமே நமக்கு ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளைங்க தான். முதியோர்லேருந்து சின்ன பிள்ளைங்க வரைக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு தாய்மார் தான் அவங்கள பொறுப்பாக கவனிச்சிக்கணும். There is a question of balancing our responsibility between our children and our aging parents. So women plays a very important role in our family. தேங்க்யூ திவ்யா. தலை பெருசில் கழுத்தும் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னீங்க. தேங்க்யூ. பொறுப்புள்ள பெற்றோர்களாக இருக்கணும்னு சில இதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஸோ பொறாமை கொள்ளாத பெற்றோர்கள் தான் என்னது? பொறாமை கொள்ளாத பெற்றோர் இந்த காலகட்டத்தில் அது நம்ம எல்லாமே ஹியூமன் நேச்சர். நம்ம என்ன செய்வோம், இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கம்பேர் ஆர் சில்ட்ரன் வித் another child. எப்போ பொறாமை வரும், நம்ம கம்பேர் பண்ண தொடங்கினா தான் பொறாமைகள் வரும் நம்ம வாழ்க்கையில். our children are our blueprint. நம்மளோட ப்ளூ பிரிண்ட் அவங்க. ஸோ they have to be different. They cannot be same like the other children. Every child is different in this world. So as parents, we need to identify the potential of our child. ஒரு சைல்டுக்கும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது. ஒருத்தங்க அகடமிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க, ஒருத்தங்க ஸ்போர்ட்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க, மியூசிக், டான்ஸ், இப்போ நம்ம காலையில் பார்த்த மாதிரி பேச்சுத்திறன் எல்லாத்துலேயும் ஒரு காரியத்தில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம கம்பேர் பண்ணாமல் அவங்களை எந்த விஷயத்தில் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அந்த விஷயத்தை நம்ம ஹைலைட் பண்ணி அவங்களை அதில் முன்னுக்கு கொண்டு போகணும். ஸோ கம்பேரிங் our children with another child brings in envy and jealousy. அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆகுமே நம்ம பேரண்டிங் ஸ்டைல், நம்ம பிள்ளைகள் வளர்க்கும் முறையில் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. இந்த வீட்டில் இப்படி பண்ணுறாங்க, அந்த வீட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்த்டே செலிப்ரேஷன், அவங்க இப்படி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு we should never compare and have that kind of a comparing environment in the family. So that is what I said as பொறாமை கொள்ளாத பெற்றோர்கள். ஸோ 2 காரணங்கள் இதை செய்ய வேண்டாம். பொறுப்புள்ள பெற்றோர்கள் தலையும் கழுத்தும் இணைந்து ஒரு டீமாக வேலை செய்தால் நம்ம குடும்பமும் சரியான டிரெக்ஷனில் போக நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. So I think now as a mother and as a woman, now I think I stressed on the fact that how a lady should be very strong in the house. I think Vasan should be able to say how a man or the father or தந்தையர்கள் எப்படி ஒரு குடும்பத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியும் தகப்பனார் இல்லாட்டி ஃபாதருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, என்ன ரோல் இருக்குன்னு. நான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி மாடிஃபைட் டெஃபினிஷன் கொடுக்குறேன் அதுக்கு. டிப்பிக்கலி ஃபேமிலியில் என்ன திங்க் பண்ணுவோன்னா, ஒரு ஃபாதர், டேடி, அப்பா இவங்களுக்கு என்ன ரோல்னா, தே ஆர் த பிரெட் வினர். நீங்கள் வெளியே போய் வேலை பார்த்து சம்பாதிச்சு ஃபேமிலியை நல்லா ரன் பண்ணணும். அதுதான் பிரின்சிபல் ஆர் பிரைமரி ஜாப் ஆஃப் த ஃபாதர். இந்த கரண்ட் காலகட்டத்தில் அந்த டெஃபினிஷன் நிறைய மாறிடுச்சு. எல்லா ஃபேமிலியிலும் மெனி ஃபேமிலிஸ், ஒய்ஃப் இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங், ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ், and it all I want to say this is a team sport. Parenting, bringing up the child, bringing looking at setting family goals, individual goals, all that can be considered as a team sport. It's not an individual sport. What worked as a father, right? The role of the father in the yesteryears, அந்த காலத்துல எப்படி நம்ம ஃபாதர்னை டிஃபைன் பண்ணமோ, காரணம் இந்த காலத்துல டெஃபினிஷன் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த காலத்து ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஃபைனான்ஷியல் ரெக்வயர்மெண்ட் மட்டும் பார்த்துக்க கூடாது. The lot of other requirements are there, right? It's a ரொம்ப பேலன்ஸ் இருக்கணும், holistic way of looking at it. Not only getting the put the food on the table, emotional support, physical support, right? Carrying the family together. Like Divya mentioned,
கழுத்தோட ஒட்டிட்டு இருக்கணும், தலை தனியாக இருக்க முடியாது, ரைட்? That makes us a wholesome family, and that's how I would like to defend the role of a father. Vasant, in the காலகட்டத்தில் there are a lot of challenges and stress ahead. How does a family prioritize that? What is the priority in life for children these days? Yeah, I would like to summarize all of this, right? I've noted down ஒரு 5 பாயிண்ட் வந்து நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம், எப்படி சில்ட்ரனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம், எப்படி மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு லைஃபை கிரியேட் பண்ணலாம் சில்ட்ரனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'll call out all this 5 quickly. Firstly, parents should be very responsible. எல்லாருக்கும் தெரியும் all parents are responsible, but என்னென்ன ஏரியாஸ்லாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைனான்ஷியலி தெரியும், அப்பா தான் சேலரி வாங்குறாங்க, அதனால் அப்பா பார்த்துப்பாங்கன்னு கிடையாது. How do you deal with finances? That you have to be responsible, right? It is not நான் சம்பாதிக்கிறனால நான் என்ன நாள் பண்ணலாம் இருக்க முடியாது. ஃபேமிலியோட கன்சிடரேஷன்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணி செலவு பண்ணணும். There is financial. அப்புறம் எமோஷனல். இப்போ இருக்க கிட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வந்து அப்பா அம்மாவோட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியறதில்ல, எல்லாமே பிஸியாக இருக்கும். வேற யாராவது பார்த்துப்பாங்க சில்ட்ரனை, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது. ஆனால் எமோஷனலி சில்ட்ரன் require the time and effort from the parents. So the second responsibility becomes emotional. Also being physically available and present, right? That's one. The second வந்து be a safe space. The பிள்ளைங்க வந்து முதல்ல அப்பா அம்மாட்ட ரொம்ப ஓப்பனாக பழக முடியணும். அது வந்து அந்த உரிமை, அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து பேரண்ட்ஸ்ட்டு இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருந்தால் தான் பிள்ளைங்க ஓப்பனாக இருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம ஓப்பனாக இருந்தோம்னா பிள்ளைங்க வந்து they will share their objectives, dreams, goals எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸை ஃபேமிலியில் கிரியேட் பண்ணுறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ திங்க். தேர்ட் வந்து செலிப்ரேட் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. திவ்யா அந்த பாயிண்ட் ஏற்கனவே சொன்னாங்க. எல்லா குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேலண்டோட ஒரு தாளந்தோட வருவாங்க. நம்ம வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். மற்ற பேரண்ட்ஸ் இல்லாட்டி மற்ற சில்ட்ரனை பார்த்து அவங்கள மாதிரி வரணும்னு சொல்லி இருக்க அவசியமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இருக்கும், யூனிக் டேலண்ட் இருக்கும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண ஹெல்ப் பண்ணணும். We should celebrate that individuality. That is the third point. Fourth point வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. We can always create environment, you can always guide them. ஓகே, இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்ல தேவையில்லை. அவங்க எந்த வழிலாம் இருக்குது, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, நம்ம லைக் அ மென்டார், லைக் டோன்ட் ஹேவ் டு பி டேக்கிங் த ஃபாதர் ரோல் எடுக்காமல் ஒரு மென்டார் அறிவுரை விதமாக இது பண்ணோம்னா that will help them in a lifelong basis. Finally, prioritize happiness over external success. So I want to say சக்ஸஸ்ங்கிறது பார்த்தா எல்லாருக்கும் டெஃபினேஷன் மாதிரி வேறு வேறு இருக்கும். எனக்கு வாட் இஸ் சக்ஸஸ் டு மீ, நீ நாட் பி சக்ஸஸ் டு திவ்யா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்மளோட சக்ஸஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது தான். ஒரு ஏரியா மட்டும் வச்சுக்க முடியாது. ஃபைனான்ஷியல் லெவல் சக்ஸஸ், மில்லியனராக இருக்கலாம், பில்லியனராக இருக்கலாம், ஆனால் we can't tell them they are successful. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே குழந்தைங்க வளர இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறது நல்லதுன்னா, more than being successful or defining what is success, help them to love each other, help them to realize happiness is more important than even success itself. So the definition can be defined that way. மற்றதெல்லாம் பிள்ளைங்க அவங்களே படிச்சுப்பாங்க, நம்மளுக்கே தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வயசு 5 வயசு பிள்ளைங்க வந்து காலையில் பேசியிருந்தோம், அவங்க சொன்னாங்க அவங்களே போய் பார்த்துப்பாங்க, நம்மள்ட்ட வந்து கேட்கணும் அவசியமே இல்லை. அவங்களே இன்டர்நெட் இது பண்ணுவாங்க, கூகுள் பண்ணுவாங்க. நான் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போய் பார்த்துருக்கேன். ஈவன் டாட்லர்ஸ் 1 வயசு 2 வயசு பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, பேசிட்டு இருப்பாங்க, பிள்ளைங்க வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும். அதனால they will learn more on their own these things. What is very important is parents giving them the guidance, giving them the space, help them to prioritize happiness over everything else. That will take them a long way. ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்கிறேன். I think that will be very nice to sort of conclude my point. ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு லேக்கில் ஏரியில் உட்காந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கான். மீன் பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு பெரியவர் வராரு, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு, கோட் சூட்லாம் போட்டிருக்காரு. வந்து அந்த பையனை பார்த்து திங்க் பண்ணுறாரு, இந்த பையன் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். என்னப்பா படிக்க ஸ்கூல் போகல, நீ இது பண்ணல, உனக்கு இதெல்லாம் இல்லையா, ஆஸ்பிரேஷன்லாம் இல்லையா, கோல்ஸ்லாம் இல்லையா, ஏன் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எல்லாம் அந்த பையன் வந்து ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கனால கேள்வி கேட்குறான். நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? நான் போனேன், ஸ்கூல் போனேன், நான் அந்த ஸ்கூல் டாப்பர் ஆனேன் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜோட இதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? காலேஜ் போனேன், அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி போனேன், அப்புறம் வெளிநாட்டுக்கு போனேன், இப்படி ஒன்றா சொல்லிட்டு இப்போ நான் நியூயார்க்கில் இருக்கேன், ஒரு பெரிய ஜாப்ல இருக்கேன். அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த பையன் கடைசியில் ஒரு குட்டி கேள்வி கேட்குறான். இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க, எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க, கடைசியில் வயசாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன வாட் யூ திங்க் இட்ஸ் என் பாயிண்ட் ஃபார் யூ, என் கேம் இல்லாட்டி என் சக்ஸஸ் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் அது பையன் சொல்கிறான். திங்க் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணிட்டு அவர் சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன், உலகத்தை எல்லாம் பார்த்தேன், மேபி ஆஃப்டர் அச்சீவிங் எவ்ரி திங் ஒரே மாதிரி இங்கே உட்காந்து நல்லா ஜாலியாக உட்காந்து ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் சக்ஸஸ்ங்கிறது வந்து போய் உச்சத்தை தொடணும், இது பண்ணணும், அதெல்லாம் கிடையாது. மோஸ்ட்லி ஐ வாண்ட் டு சம்மரைஸ் சேயிங் தட் everything we have to work towards the collective happiness of the family. I will end that point. Do you have anything to summarize, Divya? Yeah, just quickly, வசந்த் எப்படி ஒரு சின்ன கதை சொல்லி முடிச்சாங்களோ, ஐ திங்க் தீஸ் டேஸ் ஒன் லிட்டில் வேர்ட் த சில்ட்ரன் ஆஃபன் யூஸ், எல்கேஜி யூகேஜி சொல்கிற வேர்ட் என்னன்னா டென்ஷன். அது எல்லாரும் கேட்டிருக்கீங்க. இட்ஸ் வெரி காமன். நான் படிக்கும்போது நான் சின்ன டென்ஷனோட ஸ்பெல்லிங் எனக்கு தெரியாது, 12th வரைக்கும் அது என்ன எனக்கு தெரியாது. பட் இட்ஸ் வெரி காமன். ஸோ அந்த வேர்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னாங்க ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஃபுட் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட். ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை இருக்குது. அந்த கதையை சொல்லி ஐ திங்க் வசந்த் வில் ஃபினிஷ் இட். இந்த ஃபுட் சயின்ஸ் கதை, ஃபுட் ரிலேட்டட் கதை என்னன்னா, இதே மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 6 வயசு 8 வயசு குழந்தை அப்பா கிட்ட போய் கேட்குது, அப்பா எனக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப டென்ஷன். உடனே அப்பா சொல்கிறாரு, சரி நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. கிச்சனில் 3 ஸ்டவ் இருக்குது. ஒரு ஸ்டவ்லையும் தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறாரு ஒரு பாத்திரத்தில். ஸோ முதல் பாத்திரத்தில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு போடுறாரு, 2வது பாத்திரத்தில் ஒரு முட்டையை போடுறாரு, இன்னொரு பாத்திரத்தில் காஃபி பவுடர் போடுறாரு. ஸோ ஒன்றில் பொட்டேட்டோ, ஒன்றில் எக் அண்ட் ஒன்றில் காஃபி பவுடர். ஸோ 3 பாட்டும் ஒன்றா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த சின்ன பிள்ளை, நான் என் அப்பா கிட்ட டென்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஆனால் இவர் என்ன சமைச்சிட்டு இருக்காரு, உருளைக்கிழங்கு வேகுது, முட்டை வேகுது, காஃபி கொதிக்குது, எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன என் மேலே அக்கறையே இல்லை, பொறுப்பு இல்லாத அப்பான்னு அந்த பிள்ளை உட்காந்து முடிச்சிட்டு இருக்கு. 10 நிமிஷம் அப்பா குவாய்ட்டாக அமைதியாக இருந்தார்.
10 நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு சரி இந்த ஒரு பாட்டில் இருந்து பாத்திரத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் வெளியே எடுக்கலாம். ஸோ உருளைக்கிழங்கு வெளியே எடுத்தாரு, முட்டையை வெளியே எடுத்தாரு, காஃபியும் ஒரு சின்ன கப்பில் ஊற்றினாரு. ஸோ அவர் பிள்ளையை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, இப்போ நீ பாரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுன்னு. ஸோ அந்த பிள்ளை ரொம்ப அலட்சியமா உருளைக்கிழங்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஹார்டாக கட்டியாக இருந்துச்சு. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிருச்சு. முட்டை உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி குழக்குலன்னு உள்ளே இருந்துச்சு, வெளியே வந்த பிறகு நல்லா ஹார்டாக கட்டி ஆயிருச்சு. காஃபி பவுடர் தண்ணிக்குள்ளே போடுற வரைக்கும் அது தூளாக இருந்துச்சு, தண்ணிக்குள்ளே போன பிறகு தண்ணியோடைய கலரை மாற்றி நல்ல மனமும் வெளியே வந்துச்சு. இதனால எப்படிப்பா ஏன் டென்ஷன் குறைஞ்சது, இல்லை என்ன அர்த்தம் இருக்குது அப்படி அந்த சின்ன பிள்ளை கேட்டுச்சு. அப்போ அந்த அப்பா சொல்கிறாரு, அந்த பாத்திரத்தில் கொதிச்சுட்டு இருந்த தண்ணி வந்து நம்ம வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை. வாழ்க்கை எப்போதுமே நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸ் கொடுக்கும். நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். நம்ம அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் தான் முக்கியம். உருளைக்கிழங்கு போல் நம்ம அவிஞ்சு போயிடுவோமா, சாஃப்ட் ஆயிடுவோமா, இல்லாட்டி முட்டையை போல் ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடுவோமா, இல்லாட்டி இந்த காஃபி பவுடர் போல் நம்ம சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை கலரை மாற்றி நம்ம மற்றவர்களுக்கு மனம் தருவோமா தான் வாழ்க்கையில் முக்கியம். ஸோ நம்ம சூழ்ந்திருக்க சூழ்நிலைகளை நம்ம மாற்ற முடியாது நம்ம வாழ்க்கையில், பட் நம்ம மாற்றிக்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ காஃபி பவுடர் போல் நம்மளும் நம்ம அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை மாற்றிட்டு மற்றவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறதா அந்த அப்பாவுடைய அறிவுரை அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு. Thank you. So, taking away from what Divya said, நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து, I'll say it in English and try to translate in Tamil. We should prepare our children to face what happens in the road, right? And not create a road for the children. We have to shape up our children to help them to go through the road. Okay? நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ரோட்ல நடந்து போகணும், எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும், அதை வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும். அண்ட் ரோடை சரி பண்ணணும்னு பண்ணுறது நம்ம தேவையே கிடையாது. ரோடு வந்து இப்படி தான் நெளிவு வளைவு, இந்த கதை சொன்ன மாதிரி வேறு அவுட்கம்ஸ்லாம் வரும். அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது பேரண்ட்ஸோட வெரி வெரி ஃபண்டமெண்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அண்ட் ஃபைனலி வாண்ட் டு சே திஸ், லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து ஒரு ஜேர்னி, ரைட்டா? லைஃப் இருக்கட்டும், சக்ஸஸ் இருக்கட்டும், இட்ஸ் அ ஜேர்னி, இட்ஸ் நெவர் அ டெஸ்டினேஷன். நம்ம என்னெல்லாம் யோசிப்போம்னா, நான் இன்ஜினியரிங் போய் சேர்ந்தேன்னா அதான் டெஸ்டினேஷன் யோசிப்போம். அப்போ தான் பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஐம் ஷூர் எல்லாரும் அக்ரி பண்ணி நினைக்கிறேன். ஸோ லைஃப் அண்ட் சக்ஸஸ் ஆல்வேஸ் அ ஜர்னி, இட்ஸ் நெவர் அ டெஸ்டினேஷன். வி ஹேவ் டு ட்ராவல் along the way, we have to face a lot of things. A school like Eden Park, we are very hopeful and very glad to be part of this today in the 5th annual meet now. Many years to come, I'm sure all these kids will bloom and then make themselves a very successful career in their life. And on that note, it's my privilege and both me and Divya are privileged to be here part of this event and to be part of amongst all of you. We wish the parents, the children and the management and the staff and all the co-guests here, and it's truly a privilege and honor to be here. Thank you so much for the opportunity. All the very best. Yeah. Thank you. Thank you, sir and ma'am. Eden kids are always considered special and they are always provided with special. Sailing in the same boat, we feel privileged for setting up this stage so that our Eden's family can once again experience something so special like the motivational speech you have rendered. Thank you once again, sir and ma'am.